میں بلا تاخیر ہندوستان کے ایک عظیم قلمکار اور سیاسی، سماجی اور دینی تمام تر موضوعات اور عناوین پر نہایت قیمتی مضامین اور تحریریں اردو اور ہندی زبان میں پیش فرما کے اس وقت قوم مسلم کو جگانے اور بیدار کرنے کا بہت اہم فریضہ انجام دینے والی شخصیت سرکار صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان کے فیوزات کا مجسمہ عالم نبی حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ نقیبی، چیف ایڈیٹر ماہنامہ السواد العظم دہلی، میں ان کی بارگاہ میں عریض خطاب پیش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے مختصر انداز میں آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ ٹھہرے ہوئے پانی میں اچھالے پتھر، آؤ ٹھہرے ہوئے پانی میں اچھالے پتھر، جس میں ہلچل نہ ہو اس زندگی میں رکھا کیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے الجامعۃ الاحمدیہ کے ذمہ داران، خصوصاً مفتی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے فرزندان اور ان کے فرزند نسبتی محب گرامی وقار حضرت علامہ آصف رضا صاحب مجددی کہ انہوں نے اپنے ممدوح گرامی کے عرس پر ان کی ذات پر فوکس کرنے کی بجائے ان کے مقصد اور مشن کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید اسی فکر کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہماری روایت اور ہمارے ذوق کے بالکل الگ تھلگ محفل چل رہی ہے۔ آپ لوگ مسلسل تھکے ہیں مگر بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو یہ آپ کی محبت ہے یا اس کو مجبوری کہہ لیں۔ تو ہمارا جو مضمون ہے مسلمانان ہند کے حقوق کی بازیابی آئین ہند کی روشنی میں۔ 1947 میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک بڑا حصہ جو لیڈرشپ پر مشتمل تھا وہ پڑوس میں چلا گیا اور بقیہ حصہ یہاں رہ گیا۔ 1947 تک یہ بنیادی چیزیں ہیں، چند اہم باتیں پیش کروں گا اور اس کے بعد رخصت۔ 1947 تک اس ملک کے لوگ جمہوریت یا ڈیموکریسی کے الف با سے بھی واقف نہیں تھے۔ جمہوریت کیا ہے، کیسے چلے گی، ملک کا نظام کیسے سنبھالا جائے گا، کیونکہ تقریباً 800 سال تک مسلمانوں کی شخصی سلطنت قائم رہی۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا، ملکہ برطانیہ نے اس ملک کو اپنے اقتدار کے حساب سے چلایا۔ تو جب ملک آزاد ہوا اور ایک دستور ساز کمیٹی بنائی گئی، آواز اس کی کمی رہنے، اور اس کو یہ ذمہ سونپا گیا کہ اب تک پورا ملک جو چل رہا تھا وہ شخصی اور انفرادی حکومت کے اعتبار سے چل رہا تھا۔ اب ہمیں اس ملک کو ایک ڈیموکریٹک کنٹری بنانا ہے، ایک جمہوری ملک بنانا ہے، تو کچھ اصول، کچھ قانون اور کچھ ضابطے ہونا چاہیے۔ جب ملک آزاد ہوا اور جمہوریت کی طرف ملک نے اپنا سفر شروع کیا تو کہتے ہیں کہ سب سے تیز ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے سامنے کی چیزیں نہیں دیکھتا بلکہ کل کیا ہونے والا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اگر اس اینگل سے دیکھیں تو اس ملک کے اندر اگر جمہوریت کی طاقت اور جمہوریت کی پاور کو کسی نے پہچانا تو اس ملک کے اپر کاسٹ نے پہچانا۔ اس ملک کے اپر کاسٹ کا جو پولیٹیکل ونگ تھا وہ کانگریس تھی، اور جو سماجی اور سوشل ونگ تھا وہ کچھ حد تک کچھ سوشل کچھ پولیٹیکل ہندو مہاسبھا تھی، اور بعد میں
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के क़यादत और लीडरशिप में ये जनसंघ के रूप में एक पॉलिटिकल और नीड समाजी पार्टी के तौर पर सामने आई। बहुत तेजी के साथ इन्होंने जमहूरियत की ताकत को समझ लिया। 1950 में मुल्क का दस्तूर और संविधान मुकम्मल हुआ और नाफिज कर दिया गया। इस दस्तूर साज कमेटी में तकरीबन 300 आदमी शामिल थे। इन 300 आदमियों में हमारे मुल्क के पहले वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर अबुल कलाम आजाद भी थे, जो अपने हलकों में इमामुल हिंद कहे जाते थे और कांग्रेस के शो बॉय थे। ये दस्तूर साज कमेटी में शामिल है और उसी दस्तूर साज कमेटी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाब में कॉमन सिविल कोड रखा जाता है और इन्हें पता भी नहीं चलता। इन्हें पता भी नहीं चला और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कॉमन सिविल कोड का शोषा डाल दिया गया। अगरचे उस वक्त हालात ऐसे न थे कि उसको नाफिज किया जाता, मगर नाफिज करने का रास्ता तो खुला रखा। तो ये चीज बताती है कि मुसलमानों की लीडरशिप जो दो हिस्सों में बटी, एक तो उधर चली गई, जो इधर रह गई वो बेचारी इतनी मजबूर थी कि उसे पता भी नहीं था कि इन शोषों को जो आज डाला जा रहा है, कल इस मुल्क के मुसलमानों के साथ इनका सहारा लेके क्या किया जाएगा। मुल्क आजाद हो गया, दस्तूर नाफिज हो गया, उसके बाद मुल्क ने अपना जमहूरी सफर शुरू कर दिया। अपर कास्ट बहुत पहले सारी चीजों को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को इस लायक बनाया। जितनी भी इस मुल्क के अंदर जमहूरी इदारे बने, किसी भी जमहूरी मुल्क में 3 सबसे बुनियादी इदारे होते हैं जिस पर पूरे मुल्क की इमारत टिकी है, पूरे मुल्क का ढांचा टिका है: पार्लियामेंट, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखें इस मुल्क की अपर कास्ट अगर तीनों को मिला लिया जाए तो तीनों की कुल तादाद 15% होती है। 15% है अपर कास्ट इस मुल्क में, लेकिन उन्होंने आने वाले वक्त को इतनी तेज भांप लिया कि पहली फुर्सत में जब मुल्क आजाद हुआ 1946 तक कांग्रेस के जो कौमी सदर थे वो मौलाना आजाद थे। मुल्क 47 में आजाद हुआ, पहला इलेक्शन 1952 में हुआ, लेकिन पंडित जी प्रधानमंत्री बन गया 1947 में। मुल्क आजाद होने वाला था और उसूल के एतबार से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेसी प्रेसिडेंट को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना था। तो बड़ी होशियारी के साथ मौलाना आजाद से इस्तीफा दिलाया गया और पंडित जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाकर उनको प्रधानमंत्री बनाकर के ला दिया गया। और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट पर इस तरह से कब्जा किया कि आज पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा तादाद अपर कास्ट के एमपीज की होती है। दूसरा हिस्सा आता है जुडिशरी का, अदालतें। हम और हमारी लीडरशिप इतनी कमजोर थी कि हमारे दस्तूर साज रुकन को ही पता नहीं था कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो बाद वालों को क्या पता लगता। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा सा सेक्ट का भी फर्क था। जो इस मुसलमानों की गालिब अक्सरियत थी सुन्नी, वो कुछ खास वजूहात की बिना पर नई तश्कील होने वाली हुकूमत से और उसके तश्कीली मरहले से फासला बनाए हुए थे। ये फासला बनाए रखना उनकी मजबूरी थी। लेकिन जमीयतुल उलमा जो मौजूद थी, ये एक मजबूत तंजीम के तौर पर स्टेबल हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने बहुत थोड़े पर रोजा खोला। मुल्क आजाद होने के बाद, दस्तूर नाफिज होने के बाद इन्होंने कितनी चीजों को तरजीह दी। वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप इनको दे दो, अक़लियती कमीशन के ओहदे और मनासिब इनको दे दो, मुख्तलिफ हज कमेटियों की चेयरमैन इनको बना दो। इन्होंने ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकर के कुछ औकात की जायदादों पर अपने कब्जे जमा करके इन्होंने अपने आप को समझा कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। और बदलते वक्त के साथ साथ मुसलमान इस मुल्क में अपने हुकूक से महरूम होते चले गए। हमारे उन्वान का मौजू का, इसका मजमून का जो उन्वान है वो है हुकूक की बाजियाबी। बाजियाबी कहते हैं किसी चीज को दोबारा हासिल करना।
اس ملک کے ہمارے کتنے حقوق تو ایسے ہیں جو ہم نے ایک بار بھی ابھی تک حاصل ہی نہیں کیے، تو دوبارہ کیا حاصل کریں گے؟ ابھی تک تو کتنے ہمیں حاصل ہی نہیں ہوئے۔ اس ملک کے اندر اگر حقوق کی بات کریں تو 3 طرح کے حقوق ہو سکتے ہیں: سیاسی حقوق، تعلیمی حقوق اور سماجی حقوق۔ جب ملک آزاد ہوا تو اس ملک کے اندر دلت نامی ایک ایسی کمیونٹی موجود تھی جو سماجی اعتبار سے بے حد پسماندہ، کمزور اور کبھی کچلی تھی۔ اس وقت مذہب کی کوئی تفریق نہ تھی، کوئی مسلمان بھی دلت ہوتا تھا، کوئی ہندو بھی دلت ہوتا تھا۔ انگریزوں نے ان کی پسماندگی کی بنیاد پر دلت کمیونٹی کو ریزرویشن کا ایک کالم رکھا تھا، جس کی بنیاد پر دلتوں کو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو، ان کو مختلف حکومتی چیزوں میں مراعات دی جاتی تھی، ریزرویشن دیا جاتا تھا۔ ملک آزاد ہو گیا، پنڈت جی تو ہوشیار آدمی تھے ویسے بھی، تو پنڈت جی نے 341 دفعہ کے تحت سب سے پہلے مسلم دلتوں کو اس ریزرویشن سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی دلت کو ریزرویشن ملے گا جو ہندو ہو، جو نان ہندو ہوگا اس کو ریزرویشن نہیں ملے گا۔ اس سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ محروم ہو گیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بڑے اچھے سودے باز تھے، بہت اچھے ڈیلر۔ انہوں نے اپر کاسٹ ہندو کمیونٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک اچھا شوشہ چھوڑ دیا کہ بھئی یا تو میری کمیونٹی کو ریزرویشن دو ورنہ میں چلا مسلمانوں نے۔ اب اپر کاسٹ کمیونٹی گھبرا گئی کہ یار مسلم پلس دلت یہ 65% ہو جائیں گے، 70% تک پہنچ جائیں گے تو ہم راج کیسے کریں گے؟ انہوں نے ان کو ریزرویشن دے دیا، اور ریزرویشن دینے کے بعد ملک کے 1952 میں الیکشن ہوئے تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سیاسی پوزیشن دیکھیے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سنویدھان سبھا کے ادھیکش، قانون بنانے والی کمیٹی کے چیئرمین، اپنا پہلا الیکشن بامبے کی ریزرو سیٹ سے لڑے اور ہار گئے۔ 1952 میں الیکشن لڑے اور ہار گئے۔ 2 سال کے بعد بھنڈارا مہاراشٹر میں ایک اپ چناؤ ہوا، بائی الیکشن ہوا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے 2 سال کے اندر دوبارہ قسمت آزمائی، وہاں سے بھی ہار گئے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی یہ پوزیشن تھی۔ اس ملک کی اپر کاسٹ کمیونٹی کے بیچ یہ تو ہم ہیں جو زبردستی سب کو اپنے کاندھوں پر ڈھول دیتے ہیں، اپنے کاندھوں پر ڈھول دیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بات تھی۔ تو آپ ذرا سوچئے ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے سیکولرزم کے چورن کو اس وقت بھی استعمال نہیں کیا جبکہ جمہوریت بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح اس ملک میں آئی تھی۔ مگر ہماری تو حالت ویسی ہی ہے۔ ناکامی حیات کا یہ کیسا موڑ ہے، ناکامی حیات کا یہ کیسا موڑ ہے، آنکھوں میں زندہ رہنے کا سپنا کوئی نہیں، اس قوم کا وطن میں اس قوم کے مرض کا مداوا ہو کس طرح جس قوم کا وطن میں مسیحا کوئی نہیں۔ ہم تو بس سیکولرزم کا چورن لیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ چورن جو ہم نے 47 سے شروع کیا ہے وہ آج تک کنٹینیو استعمال کر رہے ہیں، اس کے ایک ماتر ہول سیل اور ریٹیل گراہک ہم ہی ہیں۔ اس چورن کے ڈبے کو کوئی نہیں لیتا، ہم ہی لیتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ ایک ہی ریٹ پہ لے رہے ہو، 47 میں اس کا جو ریٹ تھا وہ 2021 تک آتے آتے کئی گنا بڑھ چکا ہے، مگر ہم آج تک منہ مانگا دام دیتے ہیں اور یہ چورن خریدتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ اس چورن سے ہم کو فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا، تو ہمارے حقوق مسلسل پامال ہوتے رہے۔ اب آپ جوڈیشری میں دیکھیں، اس وقت ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں 543 ممبر ایم پیز منتخب ہوتے ہیں لوک سبھا میں۔ اس ملک میں جو ہماری تعداد ہے اس تعداد کے حساب سے ہمارے کم از کم 100 ایم پی ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو موجودہ پارلیمنٹ چل رہی ہے اس میں ہمارے ایم پیز کی تعداد صرف 25 ہے۔ کتنی؟ 25۔ اس ملک میں 29 اسٹیٹ ہیں، 29 اسٹیٹ میں کسی ایک اسٹیٹ میں بھی کوئی مسلم چیف منسٹر نہیں ہے۔ اس ملک میں جو ہم سے تعداد میں بہت کم ہے، سکھ، ان کا چیف منسٹر پنجاب میں ہے، کرسچین ان کا چیف منسٹر آندھرا میں ہے، ان کا چیف منسٹر گوا میں ہے۔ جن کی تعداد 1%، 1.5% ہے، ان کے چیف منسٹر اس ملک میں بن جاتے ہیں۔ جن کی تعداد 15 سے 20% ہے، ان کا چیف منسٹر سوائے کشمیر کے کہیں نہیں بنتا، اور کشمیر میں بھی کیوں بنتا ہے اس کا انتظام جو وہ بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں۔
जब से उन्होंने 370 को डिसॉल्व किया है उसके बाद से तो वहां चीफ मिनिस्टर बनने नहीं दिया है, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत से परिसीमन कुछ ऐसे घुमाया जाए कि यहां भी मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनने का इम्कान अगर खत्म भी ना हो तो 50-50 तो आ ही जाए, यहां से भी हाथ धो बैठेंगे। और चंद बुनियादी चीजें देखें, जुडिशरी, इस मुल्क के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं। कितने? 25 हाई कोर्ट। इन 25 हाई कोर्ट में टोटल 581 जज हैं। कितने? 581 जज। मुसलमान जज कितने जानते हैं? मुसलमान जज है सिर्फ 24। कितने? 24। अब जज बनना ना तो रिजर्वेशन की मोहताजी है, जज बनने के लिए रिजर्वेशन तो नहीं चाहिए आपको, उसके लिए तो अहलियत, लियाकत और काबिलियत चाहिए। दस्तूर की दफा 26 आपको इजाजत देती है कि आप अपना तालीमी इदारा बना सकते हैं, अपना निसाब मुकर्रर कर सकते हैं और अपने अंदाज में पूरे इदारे का इंतजाम चला करके उस इदारे को कामयाब बना सकते हैं। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि जो 581 जज 25 हाई कोर्टों में बैठे हैं उनमें हमारे जज सिर्फ 24 हैं। क्यों हैं? क्यों हमारे बच्चे जज नहीं बनना चाहते? और जज ही नहीं, आप वकीलों को देख लें, दिल्ली में हाई कोर्ट और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनमें तकरीबन 56,000 वकील हैं। कितने? जानते हैं मुसलमानों की तादाद कितनी है? दिल्ली के अंदर मुसलमानों वकीलों की तादाद लमसम तकरीबन 1500। कहाँ 56,000, कहाँ 1500। हमारे पास अच्छा वकील नहीं, अच्छा जज नहीं। तलाक़े सलासा की पैरवी के लिए हमें कपिल सिब्बल मिला। अब आप कपिल सिब्बल को समझाइए, तलाक़े हसन किसे कहते हैं, तलाक़े हसन किसे कहते हैं, तलाक़े विधि किसे कहते हैं, लियान का मफ़हूम क्या है, ज़िहार का मफ़हूम क्या है, इनकी अक़साम क्या है, इनमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, किस लफ्ज़ के इस्तेमाल से क्या हुक्म बनता है। जो बात दरसगाह में बैठ के एक मुफस्सिर, मुहद्दिस और उस्ताद बताता है, शेखुल हदीस बताता है, वो बेचारा कपिल सिब्बल क्या बताएगा? आप एक रात में तो उसे शेखुल हदीस बना नहीं दोगे। तो ये कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं जो हम आज तक नजरअंदाज कर रहे हैं। कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र चच्चर की सरबराही में कमीशन बनाया। उस कमीशन ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए 10%। वो बात आई गई हो गई। उस आई गई में बहुत सारे मुसलमानों की भवें भी टेढ़ी हो गई। कुछ मुसलमानों को लगा, मेरी खुद की बात हुई, कुछ मुसलमानों ने कहा अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मुसलमानों में खुद को अशराफ समझते हैं, जो मुसलमानों के ब्राह्मण हैं, खुद को समझते हैं कि हम इनसे बड़े हैं, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अक़रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नजदीक तो बड़ा वो है जो मुत्तकी ज्यादा हो। लेकिन कुछ लोग समझते हैं माँ की गोद से पैदा होने में बड़े हो जाते हैं, जैसा कि हिंदू मैथोलॉजी है। तो कुछ मुसलमानों को ये लगा कि अगर मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन मिला तो कहीं ऐसा ना हो ये 10% रिजर्वेशन अंसारियों को, सैफियों को, फला फला को ना मिल जाए, वो MP, MLA, प्रधानमंत्री और मिनिस्टर वगैरह हो जाएंगे और हम इनके सामने हाथ बांधे खड़े रह जाएंगे। तो कुछ अपने मुस्लिम लीडरों ने भी इसकी मुखालफत की। नतीजा यह है कि चीज आज तक धरी की धरी रह गई। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर अपने हुकूक, देखिए हमें जमहूरी मुल्क में है, ऐसे मान लें कि हम एक ऐसे गार में हैं जिसमें अंधेरा है, मंजिल गार के पार है, एक अदना सी किरण हमको नजर आ रही है, हमें उस अदना सी किरण के पीछे चलना है, चलना है जब तक या तो हमें हमारी मंजिल मिल जाए या हमारी सांसें खत्म हो जाए। इसके अलावा हमारे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं। जब तक जिंदगी है जूझना है। देखिए मोमिन कभी भी मायूस नहीं होता। मोमिन अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जिद्दोजहद करता है। हम हमारे बारे में मशहूर है, हम या तो जीत हासिल करते हैं या मर जाते हैं, हथियार कभी नहीं डालते, सरेंडर कभी नहीं करते। तो मुश्किलात हमारे सामने बहुत ज्यादा हैं। कोशिशें करें कि हम उन मुश्किलात को पार करने की कोशिश करें। उसकी कई बुनियादी चीजें हैं, वक्त की किल्लत है,
ابھی رہ گئیں، انشاءاللہ جب مقالہ آئے گا تب آپ پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صحیح انداز میں اپنی چیزوں کو، اپنے حقوق کو سمجھنے اور حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. السلام علیکم. اور عمدہ